আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু নর্ডিক টার্নস। আলান কথা বলছি হামস্তাদ, সুইডেন থেকে। কেমন আছেন সবাই আপনারা? আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে ইন্টারভিউর কিছু কোশ্চেন নিয়ে কথা বলবো, এবং ইন্টারভিউর কল আসলে মিগ্রেশনসভার্কেট থেকে, অর্থাৎ সুইডিশ মাইগ্রেশন এজেন্সি থেকে, আপনারা সেই কল বা সেই ইমেলটাকে কিভাবে আপনারা সুইডিশ অ্যাম্বাসিতে পাঠাবেন সেটা নিয়ে কথা বলবো। মনে হয় যে ফার্স্ট যখন আপনি ইমেলটা পাবেন মাইগ্রেশনসভার্কেট থেকে, যে তারা আপনাকে ইনফর্ম করবে যে কিছু অ্যাডিশনাল ডকুমেন্টস লাগতে পারে, এবং এই অ্যাডিশনাল ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে সুইডিশ যেই নিকটস্থ আপনার এম্বাসি আছে, যারা কলকাতা, শ্রীলঙ্কা, নেপাল থেকে, those who are like listening to me, watching me, they can immediately contact with the nearest Swedish embassy in your locality. If you don't have that, you can go to Delhi nearby in India, or in Dhaka, Bangladesh office. So that is the process. First, you should send a mail to that nearest embassy to get an appointment for this interview schedule, and that's the process first, so that they know that Migrationsverket got a view that you need some additional supplementary information for them, and you meet the interview schedule also to meet with them and explain how this paper you got, or how the paper does work, like the certificates, marriage certificates, children birth certificates, and then some other documents like bank statement, bank solvency, and the source of income and other things. So Nepal, Sri Lanka, India, and some other forest country, those who are like sending me message all the time that to make the video in English, but the strategy of Nordic Turns AB is only to focus Bangladeshi students for the videos, and then focus all over forest countries to take them in the Nordic countries for higher education. So for now, I will not make the videos in English, but the plan is to have a subtitle in English so that you all understand what I'm saying, okay? The main basic rule is to send a mail to nearest embassy of yours, and then they will call, or you can call them. For Bangladesh, Dhaka embassy, it's the Tuesday and Thursday, 15 to 16. I mean 3 o'clock to 4 o'clock, you have the time to call them and book the schedule for the appointment for the interview. So that you can do, or they will call you and you will just take a note that when is the available time for you to meet with them. So that's the process, and you always don't delay for that kind of communication, because then you have very short period of time to make them understand that you are available or not. So 2 weeks for the additional information sent to Migrationsverket by email, and then you have 1 month, 30 days to meet with them for the interview schedule. If it delays, then your decision will be delayed as well, because this decision will depend on your interview, on your documents. Got it? Okay. চিন্তা করছেন যে আপনাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে। আপনারা সবসময় ইন্টারভিউ কথা শুনলে একটু ভয় পেয়ে যান। আমি জানি না বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের কেন এই সমস্যা। তারা ইন্টারভিউ কথা শুনলেই অনেকটা ভীতু হয়ে যায়, এবং অনেক স্ক্যারি একটা ফিলিংস, একটা মোমেন্ট তৈরি করে। তারা অনেক ভালো স্টুডেন্ট, সব কিছুতেই তারা অনেক স্মার্ট। আমি বাংলাদেশি এখানে যাদেরকেই দেখি না কেন, জার্মানিতে গিয়েছি, বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের সাথে মিট করেছি, আমি নরওয়েতে গিয়েছি, আমি ডেনমার্কে গিয়েছি, আমি ফিনিশ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের সাথে মিট করি, অ্যান্ড দে আর ভেরি ট্যালেন্ট, মেরিটোরিয়াস, বাট দে আর ভেরি শাই, অ্যান্ড অলসো দে আর নট কনফিডেন্ট এনাফ। ইন্টারভিউতে যে থাকবে সে আপনার মতো একজন মানুষ, এবং সে আপনাকে ভিসা দেওয়ার জন্য বসে আছে, ভিসা রিজেক্ট করার জন্য নয়। কারণ ভিসা দিলে সুইডিশ সরকার উপকৃত হবে। আপনি এখানে আসবেন, ইউনিভার্সিটির ফি দিবেন, আপনি এখানে এক্সপেন্স করবেন, এটাতেই সুইডিশ ইকোনমিতে স্ট্রঙ্গার একটা ভার্সন ক্রিয়েট হবে, অনেক বেশি স্টুডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট দিয়ে। অবশ্যই সেটা ইউনিভার্সিটি যেই কারিকুলাম আছে সেই কারিকুলামকে অনেকটা স্ট্রেনদেন করে, অনেকটা ব্রয়েডেন করে, অনেকটা এনহান্স করে, যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কত পার্সেন্ট এই বছর আসলো। সো এটাও একটা কারণ আমি বলবো। বাট আপনাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ফার্স্ট অফ অল you should be very, very confident that the interview is nothing, it's just the clarification of the documents that you send to them, that's it. So এইটাতে আপনাদের মাথা রাখতে হবে ফার্স্ট। দেন আপনাকে আপনার যে কোর্সে আপনি ভর্তি হচ্ছেন, যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি ভর্তি হচ্ছেন, সেই ইউনিভার্সিটি কেন এই কোর্স, এগুলো আপনি মোটিভেশন লেটার অফ ইন্টেন্টে আপনি স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে অলরেডি লিখেছেন। সেই জিনিসগুলোই আপনি সামারাইজ করে
আপনার যে ইন্টারভিউয়ার থাকবে তার সামনে আপনি প্রেজেন্ট করবেন। আপনি বলবেন যে দ্যাটস দ্য রিজন আই অ্যাপ্লাই ফর দিস কোর্স ফর দিস ইউনিভার্সিটি and this is the subject area that I'm interested to, and then for my higher study after that, after graduation, it will strengthen my career. So এইভাবে যখন আপনি বলবেন তখন আপনার ইন্টেনশন অফ স্টাডিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনি কেন লেখাপড়া করতে চাচ্ছেন। যারা একটু এইজড হয়ে গেছে তাদেরকে অনেক সময় কোশ্চেন করে যে এই বয়সে এসে আপনি লেখাপড়ার কথা কেন চিন্তা করলেন, কারণ তারা সবসময় মনে করে যে হ্যাঁ হয়তো সুইডেনে গিয়ে বা ফিনল্যান্ডে, নরওয়েতে, ডেনমার্কে গিয়ে সে সেটেল হওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট মোস্টলি যারা একটু বয়স্ক তাদের ইন্টেনশন আমি রিসার্চ করেছি, আমি অ্যানালিসিস করেছি, আমি অনেকের সাথে ইন্টারভিউ করি, কনসালটেন্ট করি, তখন আমি জিজ্ঞেস করি যে এই বয়সে কেন স্টাডি। আমার কাছে মনে হয়েছে মোর দেন 50% দে ওয়ান্ট টু স্টাডি অ্যাগেইন। তারা আবার স্টার্ট করতে চায়, এটাকে বলা হয় রিস্টার্ট। তারা তাদের ব্রেনটাকে আবার রিস্টার্ট করতে চায়। অনেকে মনে করে তার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের জন্য যেই সাফিসিয়েন্ট একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তার আছে সেটা এনাফ না, সে কারণে সে আবার লেখাপড়া করতে চায়। এই অ্যান্সারগুলোই আপনাকে দিতে হবে এবং আপনাকে কানেক্ট করে দিতে হবে যে আপনার ক্যারিয়ারের সাথে এই সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টে আপনি অ্যাডমিটেড হয়েছেন সেই সাবজেক্টের কতটা কানেকশন আছে এটা আপনাকে বোঝাই দিতে হবে। যখন আপনি এটা সাকসেসফুলি বোঝাই দিতে পারবেন দেন ইউ আর কোয়ালিফাইড। ওকে, আর আরেকটা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করি, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেক কেস অফিসার জিজ্ঞেস করে যে আপনি যেই সাবজেক্টে ভর্তি হতে চাচ্ছেন, যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাচ্ছেন, এই ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে একটু বলুন। তখন আপনারা দেখা যায় যে বেশিরভাগ স্টুডেন্টই ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে তেমন কোনো সম্যক ধারণা রাখতে পারে না। আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন, ধরেন আপনি হামসা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন, হামসা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যান, অ্যাবাউট হামসা ইউনিভার্সিটি দিলে ওখানে হামসা ইউনিভার্সিটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কবে স্থাপিত হয়েছে, কবে এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে, কি কি কোর্স আছে এখানে, কতজন প্রফেসর কাজ করে, এই ইউনিভার্সিটিতে কতজন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কত বছর এসেছিল, বাংলাদেশ থেকে কতজন এসেছিল, সব ইনফরমেশন আপনি হামসা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে পাবেন। এমনকি আপনি সব ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গেলেই আপনি ওই ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে সম্যক একটা ধারণা পাবেন। এই ধরনের ধারণা নিয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি ইন্টারভিউর জন্য। ইন্টারভিউ নিয়ে আর অনেক কোশ্চেনের আনসার হবে, অনেক কিছু নিয়ে কথাবার্তা হবে। আমি আজকে পার্ট 1 এখানেই শেষ করছি, বিকজ আই হ্যাভ টু গো অ্যান্ড ট্রেনিং মোর। সো বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট I want to explain more on this kind of questions, this kind of answer, but you have to prepare for yourself, because আমি অলরেডি করে ফেলেছি, আজ থেকে 4 বছর 5 বছর আগে আমি করে ফেলেছি এসব। সো এখন আমার ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে আমার স্টুডেন্টদের সাথে, নো রিটার্নস এবির যে স্টুডেন্টরা আছে তাদের সাথে আমার কনসালটেন্সি, তাদের সাথে আমার ডিসকাশন, তাদের সাথে আমার অ্যানালিসিস, এগুলোই আমি শুধুমাত্র শেয়ার করতে পারবো। বাট রেস্ট ইউ হ্যাভ টু ডু বাই ইয়োর স্টাফ। যেমন আপনার সম্পর্কে আপনি ভালো বলতে পারবেন, কিভাবে প্রিপেয়ার করবেন সেটা নিয়ে আরেকদিন কথা হবে পার্ট 2-তে। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। স্প্রিং সেশন, জানুয়ারি সেশন যেটা নেক্সট 2022-তে আসতেছে, সেইখানে ভর্তি অলরেডি 1 জুন থেকে শুরু হয়েছে, 16 আগস্ট পর্যন্ত অলরেডি ভর্তির কার্যক্রম চলবে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই কোর্সে আসা, সেটা হচ্ছে আপনাকে নেক্সট ইয়ার অগাস্ট পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে না, আপনি জানুয়ারিতে এসেই ক্লাস শুরু করতে পারবেন। এবং এটার জন্য সাধারণভাবে অ্যাডমিশনের জন্য তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না, সাধারণভাবে অ্যাডমিশন পাওয়া যায়, কারণ অনেক কোর্স এখানে ওপেন থাকে না। সেই জন্য স্প্রিং সেশনে অ্যাডমিশন পাওয়াটা অনেক ইজি। অনেকে অ্যাপ্লাই করে না, অনেকে সেই নেক্সট অটাম সেমিস্টারের জন্য বসে আছে, সে অক্টোবরে অ্যাপ্লাই করবে। সো এখন দিস ইজ ইয়োর টাইম। ইফ ইউ আর ইন এ হারি, ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইটস অলরেডি টু লেট, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর স্প্রিং সেশন January 2022 and the deadline of the application is 16th of August. এবং আপনারা যারা Nordic Turns AB মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তারা service@nordicturns.ac তে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে ইমেল করুন। আপনাকে সব প্রসেস জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনারা এলিজিবল কিনা সুইডেনের জন্য সেটার জন্য www.nordicturns.ac তে গিয়ে এলিজিবিলিটি ট্যাবে চাপ দেন এবং সেখানে গিয়ে আপনার এলিজিবিলিটি চেক করুন। যদি আপনি পাস করেন তাহলে অটোমেটিক আপনার কাছে সব প্রসেস নিয়ে মেল যাবে এবং সেই মেলের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন যে নর্ডিক টার্নসের কনসালটেশনের জন্য কত সার্ভিস চার্জ লাগবে এবং সব প্রসেস কীভাবে আমরা কাজ করি সব কিছু আপনাকে অটোমেটিক আপনি পেয়ে যাবেন। দেন ইউ আর অলসো ওয়েলকাম টু কন্ট্যাক্ট উইথ আস ইন্ডিভিজুয়ালি। এবং দেন যদি আপনি কাজ করা শুরু করেন, আই উইল টেক দ্য ফার্স্ট ইন্টারভিউ অ্যাজ এ মিটিং, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, হাউ উই উইল সিলেক্ট দ্য কোর্স and what university is better for you, something like that. This kind of analysis will be happening. So সবাই অনেক ভালো থাকবেন। যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান দেরি না করে আপনারা service@nordicturns.ac তে মেল করুন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।